ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਲਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਕਰ देनी है। ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आप शायद उसका मुझे जवाब प्लीज दे देंगे। हैं जी। सर जी, मेरी वाइफ यहाँ पर आई थी अप्रैल 2009 में डिपेंडेंट वीजा पर। ठीक। मैं उस समय फोर्सेस में सर्विस करता था और मुझे 2010 में ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली। ठीक है सर। उसके बाद 2012 में मैंने इनके लिए स्पाउस वीजा अप्लाई किया तो होम ऑफिस ने इनको 2 साल का पुराने रूल्स के तहत वीजा दे दिया। तो अब इनकी इंडेफिनेट लीव लगी है अभी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इंडेफिनेट लीव के बाद जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है वो नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जो मैं रूल्स पढ़ रहा हूँ वेबसाइट पे लिखे हैं कि जो लोग शादी के बेस पे आए थे वो 3 इयर्स के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, और जो रेस्ट हैं जी 5 इयर्स। शुक्रिया, मैं समझ गया। प्लीज मुझे जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, जिस रोज इनको इंडेफिनिट स्टे हुआ ना उसी दिन ये नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती थी और कर सकती हैं। चूंकि इसमें 3 साल जो शुरू होते हैं वो 2009 से शुरू होते हैं जब यूके में एंटर हुई हैं। भले से इनका कोई भी उस वक्त वीजा था तो 2009 से ये शुरू हो गए, तो इसका मतलब है 2012 में अगर इनको इंडेफिनिट स्टे मिल जाता ये तब भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती थी। अब जो इनको इंडेफिनिट स्टे मिला ये वेरी नेक्स्ट डे नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि नेशनलिटी के जो फॉर्म में वो 6 अप्रैल से तब्दील हो रहे हैं और फी भी उसमें ज्यादा हो रही है, तो अगर एप्लीकेशन करनी है तो मंडे या ट्यूसडे तक कर दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, आपसे एक बार पहले भी बात हुई है। ये जो 2.5 years का वीजा मिलता है ऑन पेरेंट रूट जी, वो आप कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी लीव में आता है ऑन ब्रिटिश चाइल्ड, जबकि जो मेरे को जो लेटर आया है विद बायोमेट्रिक कार्ड, it says because of your particular circumstances you have been granted leave within the immigration rule under DLTRPT 1.2 of Appendix FM. So how do you consider discretionary leave? मैंने जब फॉर्म देखा है FLRFP जो मुझे भरना पड़ेगा दोबारा से, वो उसमें क्लियरली मेंशन है कि आई कैन यूज प्रीमियम सर्विस व्हेन यू आर सेइंग दैट आई कांट यूज बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिशनरी लीव। जी आप एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये जो आपको 2.5 साल का परमिशन मिला है तो आपको 10 years के रूल पे ही इंडेफिनिट स्टे मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा ये जो आपकी एप्लीकेशन या प्रीमियम सर्विस पे इसकी आप एक्सटेंशन नहीं करवा सकती हैं। जो पहले मैंने एडवाइस दी थी वही अब मेरी है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी, तुसी गल करो जी। हेलो मलक साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मलक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। मैंने अपनी डॉटर के बेस पर अप्लाई करना है, मैं इधर ओवर स्टे था, मेरी डॉटर ब्रिटिश है। मैंने कौन सा फॉर्म फिल करना है, FOLR और FP? और मुझे बताइए फीस का, मैंने नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे एप्लीकेशन फाइल करनी है तो मुझे क्या कौन सी 601 पाउंड देना पड़ेगा, 650 पाउंड है जो फीस पड़ी है 6 पे, कौन सी फीस देनी पड़ेगी मुझे बता सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म करना है वो FP का फॉर्म करना है, तो अगर तो आपकी एप्लीकेशन आपने ट्यूसडे वेडनेसडे तक कर देनी है तो फिर आपको 601 पाउंड ही फी पे करना पड़ेगी और पुराना फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में फॉर्म भी जो वो भी चेंज हो गए हैं और जो फी है वो भी चेंज हो रही है, तो इस वजह से अगर आप वेडनेसडे तक एप्लीकेशन कर सकते हैं तो अगर आप कर दें तो 601 पाउंड ही आपको फी देना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी मलिक साहब, मेरे 2 सवाल है जी। पहला सवाल तो है कि मैं 7 days के बेस से अप्लाई किया सी तो उस बाद वो फर्स्ट अप्रैल के साथ अपील दाखिल हो गया, तो सॉरी पहली अप्रैल ला होगी तो अपाइल उनके बाद उनको 2 महीने हो गए, 2.5 महीने कोई होम ऑफिस का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई उस पर। तो हाँ जी, सुन रहे तुसी? जी हाँ बिल्कुल। तो दूसरा सवाल है कि कह रहे हैं फोन सुनिए, मैं FLR 500 150 पाउंड ऑफिस एक्स्ट्रा लेंगे, किस साल में रहेंगे?
जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 3-1 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਏ ਰੂਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 200 ਪਾਉਂਡ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 250 ਪਾਉਂਡ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੱਚ ਐਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੱਕ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ 4 ਦਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੇਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਾਇਆ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਫੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ 12-13 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖते हैं ਸਾਡੇ नेक्स्ट कॉलर कौन है जी। हेलो जी। या मुझको मेरे भाई के बारे में पूछना है। मेरे भाई की शादी हुई है, लड़की इंडिया की है। उसने उसको स्पॉन्स का एप्लीकेशन भेजा था और जो उसके बिहाफ पर सॉलिसिटर काम करती थी उसने उसको बताया नहीं टैक्स रिटर्न भी भेजने हैं। हेलो जी। हाँ। तो उसने वो टैक्स रिटर्न नहीं होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद में उसने टैक्स रिटर्न के पेपर यहाँ से सारे भेजे तो लड़की वाले लोग ने अपील में डाल दिया था। ठीक। तो आफ्टर 2 वीक्स अपील वाले ने वापस उसको लड़की को सारे पेपर भेज दिए। बोलते ये अपील यहाँ से नहीं होएगी, लंदन से करनी पड़ेगी। ठीक। तो अभी उसको एडवाइस किया है किसी ने कि तू अपील विड्रॉ कर नई एप्लीकेशन डाल दे तो बेटर रहेगा। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? जी हाँ, सही बात किसी ने उसको बताया। पहली बात यह है कि जो अपील होती है लंदन से ही होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे तो अपील में आप उनको सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब नया रूल यही बन गया है कि जो आदमी भी एप्लीकेशन करेगा यहाँ से करेगा या बैक होम से करेगा, अगर तो वो एप्लीकेशन के वक्त पेपर सबमिट नहीं करता है तो इमिग्रेशन जज फिर वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो नए डॉक्यूमेंट सबमिट करे। क्योंकि इमिग्रेशन जज ने सिर्फ यही देखना होता है कि होम ऑफिस का फैसला था, ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर का फैसला सही था या गलत था। तो ज्यादा बेहतर इसमें यही है कि अपील में मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। ज्यादा बेहतर यही है कि न्यू फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए दरख्वास्त दे दें, फ्रेश एप्लीकेशन दे दें। कल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन है जी। हाँ, सत श्री अकाल जी भरा जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। जी दर्शन जी। हाँ जी, मैं सिर्फ एडवाइस लेनी सी। मेरा ब्रिटिश बॉर्न है। ठीक है। हाँ जी, तो वो पता करना जी जेकर तुसी वीजा लाना होवे पक्के वो किन्नी की उम्र दा लगदा जे मतलब पक्के स्टे वास्ते लेना होवे वीजा दूजे मुल्का जाण वास्ते इंडिया जिधर जाना होवे। ने केड़ा जाना चाहना तुसी जाना चाहना? हाँ जी। ते ताडे कोल केड़ा वीजा है इसलिए? मेरे को वीजा नहीं ना हैगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿੱਕਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ? ਜੀ मैं समझ गया, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कामरान बोल रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। सर वो असल में मेरे लॉयर ने PAP डाला था, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, और उसमें उसने मतलब शुरू में हमने डाला था तो उसने कहा था कि हम फुल JR पे नहीं जा सकेंगे, वो जुडिशियल रिव्यू जो होता है, और उन्होंने कहा था कि उसका 3 महीने के अंदर उनको जवाब देना होता है, उनको कोर्ट में ले जाना होता है केस। ठीक। तो वो हमने नहीं किया, वो फिर वो टाइम गुजर गया, तो अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको कोई लेटर नहीं आया, कोई मतलब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दे रहा अभी तक, तो अब मैं क्या करूं? मैं जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में होता ये है कि वो होम ऑफिस अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दे तो आप उसको हाई कोर्ट में ले जाना चाहें तो आपको पहली बात ये कि 90 डेज का डेट होता है, जहां होम ऑफिसर रिफ्यूज करें वहां से आप 90 डेज में इसको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट में जाने से पहले होम ऑफिस को एक नोटिस देना पड़ता है कि जी हम इसको 20 या 21 दिन में कोर्ट में ले जा सकते हैं अगर आप फैसले को रिव्यू नहीं करते हैं। तो बाज जो वकील होते हैं जो हाई कोर्ट में नहीं जाते, ऐसे थ्रेट या ब्लफ करने की कोशिश करते हैं, तो इमिग्रेशन वालों को उनका पता होता है, लिहाजा वो उसका जवाब ही नहीं देते हैं, तो वो वेट करते हैं होम ऑफिस वाले के किसी तरीके से 90 डेज गुजर जाए, 90 डेज गुजर जाए फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो होना यही चाहिए था कि अगर आप किसी को नोटिस देते कि मैंने कोर्ट में जाना, फिर आपने हर हालत में जाना चाहिए था। अब अगर आपके 90 डेज गुजर गए तो इसका मतलब आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। काल का वधे अगले कालरवाल जी। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਫੈਂਸ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਦਰ ਉਸਦੀ ਸਪੋਰਟ नहीं करेगा तदों तक ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और सिर्फ फादर अगर अपने पासपोर्ट दे देना है और सपोर्ट करना है, फिर तुसी ब्रिटिश पासपोर्ट वास्ते अप्लाई कर सकते हो। दूसरी गल इमीग्रेशन वाले ये भी कहेंगे कि उन्हें दे कोल अगर वो ब्रिटिश नेशनल तुसी 2 नेशनलिटियां नहीं रख सकते हो, इंडियन ते ब्रिटिश। तो इसका मतलब है कि अगर वो बाई बर्थ ब्रिटिश से ने तो जदों उन्हें इंडियन पासपोर्ट लिता था तदों फिर ब्रिटिश नेशनलिटी सी उसना के होया सी, तो अगर इंडियन पासपोर्ट ते इत्थे आए वो इंडियन ही ट्रीट होणगे, तो उन्हें जदों ताड़ा स्टे लग जाए फिर उन्हें ब्रिटिश नेशनलिटी वास्ते एप्लीकेशन पा सकते हो। ताड़ी कल दा शुक्रिया। वधे अगले कालरवाल जी। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, डॉक्टर मलिक ना असीं गल करनी प्लीज। जी बिल्कुल गल करो जी, बिल्कुल गल करो जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पता करना, मेरी वाइफ इंडिया जिदा मैं वीजा अप्लाई किया स्पाउस वीजा। ठीक है। ते 6 महीने दी मेरे को पे स्लिपां सी। ठीक। जिस विच मेरी सैलरी एवरेज 360 तो हुंदी है। ठीक। वीकली ते सिर्फ 6 महीने तो 6 महीने दी है, तो उन्होंने मैंने ईमेल की है कि तू अपने एम्प्लॉयर को साल सैलरी उस लिखा के सब मैंने भेज। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਮਪਲੋयर ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ EMPLOYER ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 1550 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਮੰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। मलिक साहब, मैं अपने बच्चे की शादी है तो किसी को बुलाना है इंडिया से, क्या कर सकते हैं जी उसका? जी अगर किसी रिलेटिव ने बुलाना तो उन्होंने तुसी स्पॉन्सरशिप भेज सकते हो, नाल शादी का कार्ड भिजवा दो तो स्पॉन्सरशिप भिजवा दो तो नाल अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भिजवा दो कि जी तुसी उन्हें इनवाइट कर दो तो तुसी उन्हें दा सारा खर्चा पे करोगे, सारे एक्सपेंसिस तुसी उठाओगे तो वो रादर ही बनवा के सारे पेपर दे नाल उन्हें भेज दो। और फिर उत्थे ब्रिटिश एम्बेसी नूं वीजे वास्ते ब्रिटिश जिहड़ा हाई कमीशन है उत्थे अप्लाई करेंगे वीजे दे वास्ते। कौन बनांदा है? वकील बनांदे? जी हाँ, किसी भी वकील को चले जाओ तुहानूं बना के दे देंगे। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। हेलो जी। जी मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है जी। जैसे ये हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जैसे हियरिंग डेट आई है तो उस पे जाना चाहिए या वन साइडेड फैसला हमारे लिए जाना सही है या नहीं? क्योंकि अभी हमारे इमिग्रेशन मैटर भी पेंडिंग है और लैंडलॉर्ड में जैसे होता है ना वो घर का कोर्ट का ऑर्डर जैसे हियरिंग आ चुकी है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप कोर्ट में चले जाएं और वहां जाकर हर हालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगी तो आपको दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि फैसला आपके खिलाफ हो जाएगा और दूसरा है कि आपको कास्ट भी पड़ सकती है कि उसकी जो दूसरा जो लैंडलॉर्ड है या जिस आदमी ने केस किया उसकी कास्ट भी आप पे करें, उसका खर्चा भी आप पे करें। तो ज्यादा बेहतर है आप किसी वकील को लें और कोर्ट में चले जाएं और अपना केस है वहां पे एक्सप्लेन करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। मैं अंकल जी नाल गल करनी सी, मैनूं चेता भुल गया एक सवाल होर पुछण दा। जी बिल्कुल पूछो जी। जी जी तुसीं गल करो जी। हाँ जी अंकल जी, मैं तुसीं दस्सिया जी ना मां प्यो इंडिया दा बोर्न होया वे ते मैं इंटरनेशनल लै सकना वीजा जी कार्ड। जी तुसीं क्या पता करना क्या पुछदा है हुण? आहो तो मैं पुछना जी जेकर मेरा जन्म है तो मेरे बच्चे ने लेना होवे वीजा तो ओदा की सिचुएशन है? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। साहब मैं अमजद बोल रहा जी। ते मेरा जरा ना 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ शादी की थी, ब्रिटिश है मेरी वाइफ। ठीक है। मैं पाकिस्तान ਦਾ, इंडिया ਦੀ मेरी वाइफ है। ठीक। ਤੇ मैं ओवरस्टे ਸੀ। ठीक है। ठीक। दूसरा है कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੇਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਡੇ ਹੇਰਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਸਾਡੀ ਹੇਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਜ ਸਲਿੱਪਾਂ ਇਨਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਜ ਸਲਿੱਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ 3-4 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਆਈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾ ਬਚਣੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੋ ਤਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੇ ਸਲਿਪ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਬੁਲਵਹੰਤਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਕਰਤਾ ਟੀਵੀ ਬਾਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਵੇਖੀ ਖੜ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7G ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਗਏ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜਾਣੀ 8-9 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲਦਾ ਬੁਲਵਰਹੰਪਟਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਣਾਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਜਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਵਾ, ਠੀਕ, 1000 ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਲਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਨ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਲਿਸਟਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਡਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਲਿਸਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫੀਸ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਾਇੰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, तो ना मेरे फ्रेंड ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5-6 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀ ਤਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਟਰਨ ਹਾਊਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਪੇ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਪਰ ਹਾਂਸਲੋ ਵੈਸਟ ਆ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਪਾਈਏ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧੇ ਅਗਲੇ कालरवाल जी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना है कि मेरे हस्बैंड का केस है, तो वो हम ना उसको कोर्ट में लेके गए तो हमने विन कर लिया उसको। ठीक है। तो जब विन किया तो जो जज थी तो उन्होंने होम ऑफिस को अपील का राइट दिया था, तो आगे से उन्होंने नेक्स्ट डे हम पे अपील कर दी। ठीक। तो मैंने ये पूछना था कि अब उन्होंने अपील की है तो ये केस अगर आगे जाएगा या वो उन्होंने अपील की तो उनको राइट्स मिलेगा हेयरिंग का दोबारा कि नहीं? वो हम पे हेयरिंग कर सकते हैं, जैसे हमको सारा प्रोसीजर फिर करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपकी अपील विन हो गई थी, यानी आपके हक में फैसला हो गया था, होम ऑफिस वालों ये जो फैसला आपके हक में हुआ था ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल से हुआ था। होम ऑफिस को अब राइट है कि वो फर्स्ट ट्राइब्यूनल में ही अपील कर एक एप्लीकेशन करे कि वो अपर ट्राइब्यूनल में अपील करना चाहते हो, उसको परमिशन मिले। तो ये फिर एक जज के पास जाएगी, वो फैसला करेगा कि इनको हेयरिंग की डेट दें या ना दें। अगर वहां से भी होम ऑफिस के खिलाफ फैसला हो जाता है फिर वो डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अपर ट्राइब्यूनल देखेगा कि उनको हेयरिंग डेट मिलती है या नहीं मिलती है। तो फ्यू वीक्स में इसका पता चल जाएगा कि उनको हेयरिंग डेट मिलती है या नहीं मिलती है। अगर हेयरिंग डेट मिल जाती है होम ऑफिस को तो फिर इसका मतलब है कि 2-4 महीने के बाद एक हेयरिंग डेट होगी, तो जो अपर ट्राइब्यूनल का जज 1 या 3 जजेस बैठेंगे वो फिर इसका फैसला करेंगे। कॉल का शुक्रिया। वधे नेक्स्ट कॉलरवाल जी। हेलो जी। हेलो जी। मेरे को ना अपना सवाल पूछना है। जी बिल्कुल पूछो जी। मेरे को बच्चे इधर हो गए 7 साल हो गए सी जे मैं केस लगाया। ठीक है। और उन्होंने 2 साल गुजरे तो फिर एने रिफ्यूज किया होम ऑफिस ने। एट द मोमेंट उन्हें मैंने हेयरिंग दी सी है और मेरा बच्चा 5 साल दे सी थे और हुण 15 साल दा हो जाएगा। ठीक है। और किन्ने चास मेरे हस्बैंड नूं भी 12 साल हो गए ने और जो इत्थे पैदा होया 6.5-7 साल दा है और दूसरा जो है 3 साल दा है। तो किन्ने चांस ने मैंने लाइफ इन यूके भी डन किया सी और इत्थे जैसे ब्यूटिशियन कोर्स किया है, मैं ये भी लगावा अपनी अपील नाल और बच्चे दे भी कराटे शराटे सब कुछ यह चीज़ां हैं नहीं। तो मेरे किन्ने चांस मेरा बन जाएगा इत्थे वीजा? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अगर तो बच्चे दे नाल इत्थे 7 साल पूरे कर लेते फिर ਤੁਹਾਡੇ चांसेस हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ स्टे लभ जाना चाहिए ना। वैसे आजकल होम ऑफिस ने एक पॉलिसी बनाई है
ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਉਹ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 18,600 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਲੱਭੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁਣ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 7 ਈਅਰ ਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਏ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਚ ਅਪੀਲ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 5.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਡਨਲੀ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਜਾਓ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 5 P60 ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। हेलो मलक साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मलक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, 2 करोड़ जी। ये पूछना है ना, मैंने अप्लाई किया था अपनी डॉटर के बेस पर F वाला FP परमिट अप्लाई किया था ना, ठीक है।
जब मैंने अप्लाई किया था मेरे बायोमेट्रिक हो गए थे 6 जून को है ना, उसके बाद 24 जून को उन्होंने मेरे सॉलिसिटर को एक ईमेल भेजी, भाई आप ना मेरी पार्टनर का और मेरी डॉटर का ब्रिटिश पासपोर्ट भेजिए और एविडेंस भेजिए ना। वो उन्होंने एविडेंस भेजा नहीं, उसने 18 जुलाई को रिफ्यूज कर दिया ना। उसके बाद वो मेरे सॉलिसिटर को पता नहीं मिला नहीं, पता नहीं गवा दिया। तो उसके बाद सॉलिसिटर को मैंने जब जनवरी में दिस ईयर MP से फोन कराया, उन्होंने बताया कि हमने तो रिफ्यूज कर दिया। मेरा सॉलिसिटर उनको बार बार रिमाइंडर पा रहा था। और अब बताओ मुझे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी भी मुझे डॉक्यूमेंट कहने को। सॉलिसिटर ने मुझे कुछ नहीं बताया भाई तेरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ये है, पर वो बार बार रिमाइंडर पा रहा था उनको। अब मैं क्या उनके खिलाफ करना चाहिए? जी आपके कॉल का शुक्रिया। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं सॉलिसिटर इस तरह की गलतियां और नेग्लिजेंस करते हैं, तो ज्यादा बेहतर है किसी और वकील के पास चले जाएं, उसको कहें कि वो पुराने सॉलिसिटर से फाइल मंगवाए, वो देखकर उसको सब पता चल जाएगा कि आपके सॉलिसिटर ने क्या किया, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। वधे नेक्स्ट कॉलर वाल जी। हेलो सत श्री अकाल बाजी जी। सत श्री अकाल। मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह होम ऑफिस ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IS 96 ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋर्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उन्हें चेंज कर देंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ जी। हाँ जी मलिक जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था जी। जैसे कि मैं मेरी वाइफ ब्रिटिश है और हमारा भी नवंबर में बेबी हुआ था, तो मेरी वाइफ यहाँ पे जॉब भी कर रही है, 21,000 साल का कमा रही है और वो इंग्लिश ब्रिटिश सिटीजन है। तो हमारे तो ना भी इन्होंने पीछे इंटरव्यू के लिए बुलाया था 20 मार्च को शेफील्ड में, और वहां से पता नहीं 60-65 सवाल पूछे गए थे। तो मेरे से मेरी वाइफ से 5 सवाल गलत हो गए थे, बाकी हम तो सारे सब कुछ ठीक हो गए थे। तो ये पता करना था जिसकी 20 तारीख को इंटरव्यू है हमारा और जिसकी 5 सवाल गलत हो गए हैं, कितने टाइम बाद वो हमारे को डिसीजन बताते हैं और कितने चांसेस हैं वीजे आने के? आपने जब अप्लाई किया था उस वक्त आपका लीगल स्टेटस क्या था? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपका इंटरव्यू हो जाए उसके बाद फिर इमिग्रेशन वाले उसका फैसला करते हैं कि आपको वीजा देना है या नहीं देना है। तो आजकल इंटरव्यू के लिए इसी वजह से बुलाते हैं कि किसी वजह से आपको मुगालते में डाल दें और किसी बहाना बनाकर आपका केस रिफ्यूज कर दें। हालांकि आपका अगर बच्चा हो तो इसका मतलब है वही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपकी मैरिज जेन्युइन है। तो बहरहाल जब इंटरव्यू कर लें उसके एनी टाइम बाद डिसीजन कर सकते हैं, जिसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। आप इंतजार करें आपके केस का क्या फैसला होता है। अगर किसी वजह से आपके खिलाफ फैसला कर लेते हैं तो आप इसको आगे कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर आप अपना प्राइवेट DNA भी करवा के रख लें। कॉल का शुक्रिया। वधे अपने साडे नेक्स्ट कॉलर वाल जी। हाँ जी भाजी मेरा जिदा पिछले साल 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ, ਸਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਰਟ ਚ 2 ਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਰਿਜੈਕਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ 7 ਈਅਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ 3 ਮੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ, ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੇਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ हैं नेक्स्ट कॉलर वाल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब मुझे 2 सवाल ये पूछने थे कि मैं अभी ILR पे हूँ, ठीक है ना, मेरा 10 साल वाले पे, तो मेरी वाइफ जो है मेरे साथ जो है वो 6 साल से रह रही है और मैं Tier 1 पे था, तो क्या FLRM के अलावा कोई ऐसा रास्ता है जो वो ILR के लिए चली जाए? तो उनको यूके में कितना अर्सा हो गया? उनको 6 साल हो गए यहाँ पे मेरे साथ रहते हैं। अभी आपको इंटरफेस मिला हुआ है? हाँ, अभी मुझे ये पिछले साल मिला है, नवंबर के अंदर जो है ना। हाँ, पुणे चूंकि वो पर्पज जो रूल्स का पर्पज है वो आप पूरा कर रहे हैं, आप उनके इंटरफेस स्टे की सेम डे प्रीमियम सर्विस पे जाकर एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर वाल जी। साहब से बात करिए जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सर एक गल पूछनी सी सर, मैं ILR अप्लाई करन लग्या 10 साल दी, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਿਊ ਫੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ नेक्स्ट कॉलर वाल जी। हेलो मलिक साहब, मैंने जैसे आपसे पूछा था, मैं 2009 में इस कंट्री में आई थी स्टूडेंट वीजे पे, तो तब से लेके अब तक मेरे पास रेगुलर वीजा है। मेरा वीजा जून में फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर टॉय कर लिया था। अभी मुझे उन्होंने कहा जिन्होंने पहले टॉय किया उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी, और मेरे पास 6 मंथ का बेबी भी है। मैं कोई और रास्ता चूज कर सकती हूँ वीजा? आपने कोई डिग्री की थी या नहीं की थी? मेरे पास डिप्लोमा है, उसकी हेल्थ जो बिजनेस मैनेजमेंट है ना, लेवल 4 और 5 वो मेरे पास है, और 100% अटेंडेंस सब कुछ है लीगल लाइक। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि अब चूंकि 5 साल में आपकी यहाँ पे डिग्री नहीं है, आपको स्टूडेंट वीजा आगे नहीं मिलेगा। जब तक ट्वेक का सर्टिफिकेट का तल्लक है, इस सिलसिले में एक केस हमने विन किया आज के फेसबुक के ऊपर, आप देख लें वो जो मैंने इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर में, यहाँ का एक डेली न्यूज़पेपर, उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो आज के सैटरडे के आज के इशू में पब्लिश हुआ है, और फेसबुक के ऊपर भी, उसके ऊपर भी देख लें कि ट्वेक का रिसेंटली एक केस जो कि काफी मशहूर केस था वो हमने जीत लिया है।
इसी बेस पे कि उन अफसरों के पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी। तो बहरहाल अगर आप किसी और ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन करना चाहें तो आप कर सकती हैं, ज्यादा बेहतर किसी अच्छे वकील से मिलकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। वधदे नेक्स्ट कॉलर वाल जी। हाँ जी मालिक साहब सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम जी। जी सत श्री अकाल मालिक साहब, कट्टिओ ना प्लीज, मैं ते ना ਪੁੱਛਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ 5 ਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਆਈ ਸੀ ਫੇਰ 12ਵੀਂ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਨ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚूंकि ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਟੈਸਟਡ ਜਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।